Hi everyone, today you are Kailash and Vishwa sharing the video of Shankar Jade Buddha Temple. హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేము మీ విశ్వ కైలాస్. మేము బాగున్నాం, మీరు కూడా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాము. ఈరోజు మీకోసం షాంఘై జేడ్ బుద్ధ టెంపుల్ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాం. We are now entering into the Shanghai Jade Buddha Temple. మేము షాంఘై జేడ్ బుద్ధ టెంపుల్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎంత పెద్ద పెద్ద తలుపులు ఉన్నాయో. ఇవన్నీ పురాతన కాలంలో నిర్మించబడినవి. ఇప్పటికి కూడా ఇవన్నీ మంచి బలంగా దృఢంగా ఉన్నాయి. Here we can see big doors built on many years ago, but still now they are very strong. Visitors are encouraged to bow 3 times and make a prayer ribbon before entering the main temple. This is the way to show respect for Buddha. They all believe. టూరిస్టులందరూ గుడిలోకి రావడానికి ముందు వాళ్ళందరూ 3 సార్లు వంగి దండం పెట్టుకుంటారు. వీళ్ళందరూ బుద్ధుడికి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అని అంటారు. Shanghai's Jade Buddha Temple, also known as the Yufangshi Temple, is a beautiful and refreshing oasis in the center of one of China's most exciting cities. It holds some of the country's finest and most unique treasures. This temple was established in 1882 and later dates back to the later part of the Qing dynasty. It is a lovely example of elegant structures and natural space in the form of front and rear courtyards. Inside, visitors will find the treasure from many of China's most influential dynasties, such as Qing, Yuan, Ming, Wang, Song, and Tang dynasties. The domain treasure and the temple's namesake are 2 white jade Buddhas. This temple is famous for its white jade Buddhas, including the reslinging Buddha that measures just over 3 feet long and a large seated Buddha weighing 452 pounds. These Buddhas were a gift from Master Huang and originally came from Myanmar. While the temple's history and artistic aspect are true attract visitors, it's also a bustling place of worship, especially on holidays like New Year's Eve. While this temple complex is comprised of many halls, pavilions, and courtyards, there are a few that are of a particular note. షాంఘై జేడ్ బుద్ధ టెంపుల్ అనేది యూఫాంగ్షీ టెంపుల్ అని కూడా పిలువబడుతుంది. ఇదొక అందమైన టెంపుల్. దీంట్లో అరుదైన జేడ్ బుద్ధ స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి. దీన్ని 1982లో కట్టారు. దీన్ని చింగ్ రాజవంశం వాళ్ళు పరిపాలించారు. దీంట్లో ఉండే ప్రతి అరుదైన జేడ్ బుద్ధ చాలా పెద్ద పెద్ద రాజవంశాల వాళ్ళవి. ఎలా అంటే చింగ్, యువాంగ్, మింగ్, వెంగ్, సాంగ్, ట్యాంగ్ రాజవంశం వాళ్ళవి. ఇది చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక చాలా పెద్ద బుద్ధుడు, 3 అడుగుల ఎత్తు బుద్ధుడు, ఇంకా ఒక పెద్ద బుద్ధుడు కూర్చొని 452 పౌండ్ల వెయిట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మాస్టర్ హువాంగ్ హై మయన్మార్ నుంచి వీళ్ళకి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. ఈ 2 ఇంకా దీని హిస్టరీ ఇంకా ఆర్టిస్ట్
ఆర్టిస్టిక్ వల్ల ఇవి టూరిస్ట్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా వీళ్ళు రోజు బుద్ధుడికి పూజలు చేస్తారు. ఇంకా అందరూ బాగా న్యూ ఇయర్స్లో ఇంకా మంచిగా పూజలు చేస్తారు. ఇక్కడ చాలా హాల్స్ ఇంకా కౌట్ యార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. Here you can see the lantern in flower shape. This we used to light up our houses. ఇక్కడ మేము లాంతర్లను కూడా చూసాము. అవి పూల ఆకారంలో ఉన్నాయి. వీటిని మనం పూర్వకాలాల్లో దీపాలని వెలిగించుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము. Meditation sessions are also part of the temple's offering, allowing visitors to sit and meditate on the purpose of teachings of Buddhism. These rituals and activities are integrated to the temple's spiritual life and provide a unique way for visitors to connect with the temple's rich history and its teachings. The temple's commitment to preserve traditional practices and welcoming all visitors to make it a special place for rich spiritual engagement. ఇక్కడ బుద్ధుడిని చూడండి ఎంత అందంగా మంచిగా నల్ల జేడుతో తయారు చేశారో. ధ్యాన సెషన్ కూడా ఆలయ సమర్పణలో భాగం. సందర్శకులు బౌద్ధ మతం యొక్క ఉద్దేశం లేదా బోధనలపై కూర్చొని ధ్యానం చేయటం నేర్పిస్తారు. ఈ ఆచారాలు మరియు కార్యకలాపాలు ఆలయ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సమగ్రమైన మరియు సందర్శకులకు ఆలయ గొప్ప చరిత్ర మరియు దాని బోధనలతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. సంప్రదాయ పద్ధతులను కాపాడడానికి మరియు అన్ని సందర్శకులను స్వాగతించడానికి ఆలయ యొక్క నిబద్ధత దీనిని ఆధ్యాత్మిక ప్రత్యేక పెద్దగా చేస్తుంది. Jade Buddha Temple Rituals is a place where visitors can engage and participate in various spiritual practices and rituals. జేడ్ బుద్ధ టెంపుల్లో మంచి రిచువల్స్ ఇంకా పూజలు చేస్తారు. విజిటర్స్ అంటే టూరిస్టులు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో రకరకాల రిచువల్స్ ఇంకా పూజలు చేస్తారు. Here we saw different types of Buddha statues in jade, and they are made up of very high and costly jade. ఇక్కడ మేము రకరకాల బుద్ధుడి విగ్రహాలను చూసాము. అవన్నీ కూడా జేడ్తోనే నిర్మించబడ్డాయి. ఈ జేడ్ చాలా చాలా ఎక్కువ హై క్వాలిటీ జేడ్. చాలా ధర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
saw inscription. These are written on jade stone. This inscription is very old inscription. ఇక్కడ మేము ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని చూసాము. ఇవి జేడు రాయిల పైన రాయబడినవి. ఇవి చాలా పురాతనమైనవి. Earlier we forgot to show you the Buddha on the flower lantern. Now we are showing you. ఇక్కడ బుద్ధుడు పువ్వు ఆకారంలో ఉన్న లాంతరులో ఉన్నారు. ఇందాక మేము మీకు చూపించడం మర్చిపోయాం, అందుకని మేము మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాము. As we walk and walk, we are that so we are drinking lemon tea. మేము ఇది బుద్ధా టెంపుల్ తిరిగి తిరిగి మేము చాలా అలిసిపోయాము, అందుకని మేము లెమన్ టీ తాగుతున్నాము. Hi friends, please like, subscribe and share this video to all my friends.